So hello everyone and welcome all to Move On YouTube channel. समस्त को Move On YouTube channel को वेलकम करछि मु सत्य सर. सो पिला माने आपण समस्त को डिमांड थिला जे सर आपण गोटे सीबीजेड एस्पिरेंट बा सीबीजेड जे आरएसटी पाइ छथि तांकर गोटे इंटरव्यू वीडियो आनंतु तांको सहित इंटरेक्शन करंतु हमकु जणांतु जे तांकर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कोन केमति थिला कोबुली भाव प्रिपरेशन करथिले तो से रिगार्डिंग आपण मानकर डिमांड अनुसार मु आज आपण मानक पाखकु जणे एस्पिरेंट को आनिछि जे सीबीजेड रे प्रिपरेशन करथिले फर्स्ट अटेम्प्ट रे भी क्लियर कर पारे सेकेंड थर ट्राए कले एवं सीबीजेड रे अटेम्प्ट नहीं कि से बर्तमान हाई स्कूल टीचर अच्छा मुझे 2022-23 मसीह जो रिक्रुटमेंट बाहर 23 मसीह से हाई स्कूल टीचर बर्तमान जॉब कर तो मु वेलकम करी स्मृति को. स्मृति वेलकम टू माय चैनल एंड तुम एक्सपीरियंस शेयर करने निहाती भाव तुमको बहुत बहुत धन्यवाद. प्रथम तो बड़ बड़ कथा तुम टाइम देच से मो तरफ वेलकम और चैनल को वेलकम. फास्ट ऑफ ऑल स्मृति तुम निजस्व सेल्फ इंट्रोडक्शन टिके पिला मानू जणाई दियो. सर फास्ट कहबे आपनकु प्रणाम मोर तापरे कहबी कि मु होची स्मृति स्मरणिका महांती मो घर भद्रक मु +2 भद्रक कॉलेज रे पढुथली आ +3 विनायक कॉलेज रे बीडी आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी रे करथली भद्रक रे ओम एकेडमी इंस्टीट्यूट रे करथली. घरे की समस्या अछंती घरे समस्ते बापा माँ जेजे जेजेमा भाई छुआबा छुआमा मझियाबा मझियाबा भाई भौणी जॉइंट फैमिली पूरा बड़ फैमिली. आगे ए जो जॉइंट फैमिली रे पिला माने बेसिकली कोन हुए पिला माने गुडी फैमिली भीतर रही प्रिपरेशन करे पे कष्ट हुए तो तमर प्रिपरेशन फास्ट ऑफ ऑल एटा गुडी कोजी तमर एटा केते नंबर अटेम्प्ट थिला आगुर तमे देइथिला हाई स्कूल टीचर एग्जाम आगे केबे देइथिलो 2021 रे देइथिली. अच्छा सेटा क्वालिफाई नथला माने न हबार कारण कोन थिला तमे एग्जाम क्वालिफाई हे जाइथिली कट ऑफ भीतर आसी जाइथिली किंतु ओएसटेट रे सेते बेले 90 मार्क नउथिला मोर 89 थिला. ओएसटेट 89 थिला बोली कटि गेलो. आज्ञा सर माने सर ओएसटेट बहुत सर माने क्वेश्चन लेवल टिके हाई थिला पेडागोजी क्वेश्चन फार्म करके सब क्वेश्चन 2021 रे पड़थिला ସେଥିରେ ମୋର 89 ଥିଲା ନହେଲେ ଏଇ एग्जाम रे ମୁଁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରି ଯାଇଥିଲି कट ऑफ 73 ଯାଇଥିଲା ମୋର 75 ଥିଲା. 2021 रे तमे क्वालिफाई करिकि चाकरी करन ड्यू टू ओएसटी सेतरो ओएसटी रो 90 मार्क वाला कट ऑफ चलथिला तापर हुए तो कमी गला एबे 68 चली छी. आज्ञा अच्छा तमे 90 माने जनरल तमर कास्ट जनरल. अच्छा भाई आ गोटे कथा स्मृति ए जो आरएसटी देलो प्रथम थर तो क्वालिफाई हे नतलो जो ओएसटी सकासे कष्ट तो लागिथो नियाते होरे तापर प्रिपरेशन बजाय रखिथिलो तापर तमे माइंड रे थिला जे ए जो आरएसटी 2022-23 रो देलो सेतो माइंड रे थिला जे गोटी एग्जाम हबो तापर जेतेबेले प्रीलिम हेगला मेन हेगला ताकू केमती माइंड मेकअप कल प्रीलिम पई केमती प्रिपरेशन कल कारण तमे ऑलरेडी पूरा नवंबर पर्यंत बोधे केवल मेन पई पढुथिबो केमती माने पढी पढी कि 2021 रे हैला माने न हैला जतले सेता टिके कष्ट हैला तापर पढिया को भी माने पूर्ण थरे गियर पके कि पढिया को भी टिके टाइम लागिला किंतु तापर नेक्स्ट जो मार्च मास पूर्ण एग्जाम थिला मार्च एप्रिल पूर्ण एग्जाम थिला तो पूर्ण थरे पढिया पड़ला किंतु सेथरे भी बहुत कट ऑफ बहुत हाई गला परसेंटाइल ले कट ऑफ गला सेथरे भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पई जाईथिली 2022 कथा कहउछो. आज्ञा सर फर्स्ट 2021 रे ओएसटी सकासे कटलो आज्ञा एक मार्क सकासे 2022 रे पुनी एग्जाम देलो. हां एग्जाम देली सेथरे मेरिट लिस्ट रे आसिला बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ले गली तापरे कट ऑफ पई किछिरा मार्क परसेंटाइल 97 की केते गला परसेंटाइल मोर 95 परसेंटाइल थिला तो सेठी माने सेठी गोटे पोस्ट को 150 पिला माने डका होय 150 पिला 100 पोस्ट थिले 150 पिला डका होतला आज्ञा तमे सेही 50 भीतर रह गेलो. आज्ञा सर अच्छा तापरे पूर्ण आउरी कष्ट देथियो अरे बहुत कष्ट देला कारण प्रथम थर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाय नथलो बिकॉज़ ओएसटी क्लियर नथिला और प्रथम थर तुम क्वालिफाई भी करथिलो सेटा कंफर्म जॉब थिला पुनी सेकंड थर क्वालिफाई भी कलो सेकंड थर सर एमिति भाग्य हैला जे सेकंड थर 68 कर देला मार किंतु मोर रहिला 90. अच्छा ओएसटी क्वालिफाई तो हैला तापर तमे आरएसटी भी क्वालिफाई कलो आज्ञा ततले सीएसटी को होतला कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर बोली को होतला 2022 पर आरएसटी हैला तापर तमे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को गलो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी ओके रहिला हां ठीक ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कुछ प्रॉब्लम फेस करथले कि 2022 किछि प्रॉब्लम नै
ଆଜ୍ଞା। ସେଟା ଓକେ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ସେଠୁ କଟିଗଲ। ପୁଣି କଟିଗଲି। ତା ଆଉ ତ ମାନେ ଦିଥର ଧକ୍କା ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ନା। କେମିତି ତାକୁ ପୁଣି ଆଜ୍ଞା। ପୁଣି ତାକୁ କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କଲ, ମେକଅପ୍ କଲ, କେମିତି ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କଲ? ସେତେବେଳେ ମୁଁ 2022ରେ 2021ରେ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଥିଲି ବାହାରେ ରହିକି ପଢୁଥିଲି, 2022ରେ ଯୋଉ ଗ୍ୟାପ୍ ଟା ହେଲା ମୁଁ ଘରେ ରହିକି ପଢାପଢି କଲି। ହୁଁ। କିନ୍ତୁ 2022ରେ ଯୋଉ ହେଲା ନାଇଁ, ମୁଁ ଆଉ ମାନେ ମୋ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିଲାନି। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଘରେ ରହିକି ମୁଁ ପାରିବିନି, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଭଦ୍ରକ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆସିକି ରୁମ ନେଇକି ଭଡା ନେଇକି ସେଇଠି ରହିକି ମାଇଣ୍ଡ ମେକଅପ୍ କରିକି ପାଠ ପଢା ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ସେଇଠି କରିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଟାଇମ ଲାଗିଗଲା, କି କାହିଁକି ନା ସେଇ ବହିକୁ ପୁଣି ଥରେ ପଢିବା ପୁଣି ଥରେ ପଢିବା ସେଟା ସାର୍ ବହୁତ ମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦାୟକ। ପୁଣି ଏଇଟାକୁ ପଢିବି ନା ପୁଣି ଏଇଟାକୁ ପଢିବି, ମାନେ ଖାଲି ଏମିତି ଆସେ ଫିଲ୍। ପୁଣି ସେଇଟା ପଢିମି, ସେଇ ମାର୍କ ଏଇ କୋଶ୍ଚେନ ମାନେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ପୁରୁଣା କୋଶ୍ଚେନ ସବୁ ରିକଲ ହୁଏ। ଏଇଟା ପଢିଥିଲା କାହିଁକି ଏଇଟା ଭୁଲ କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କିଛି ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଚେଞ୍ଜ ହୁଅନ୍ତା କି, ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେମିତି ସାର୍ ଚେଞ୍ଜ ଆସିଲା, ଯେମିତି ଶୁଣା ହେଲା କି ପ୍ରିଲିମ ମେନ୍ ହବ, ମାନେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଭାବିଲି ନା ଏଇଟା ଭଲ ହବ, କାହିଁକିନା ପଢିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଏନର୍ଜି ଟା ଏଇଠୁ ମିଳିବ। ମୁଁ ଆଚ୍ଛା। ସାର୍ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି କି କିଛି ଚେଞ୍ଜ ଆସୁ, କାହିଁକିନା ସେଇଟାକୁ ପଢି ପଢି ସେମ ଟାଇପ ର ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ଆଉ ତମେ ସାର୍ ଯୋଉ ତମେ ଚେଞ୍ଜ ନାଇଁ ମାନେ ୟୁ ଆର୍ ଦ ଓନଲି ୱାନ୍ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ହୁ ଇଜ ୱେଲକମିଂ ଦ ପ୍ରିଲିମ୍ ଆଣ୍ଡ ମେନ୍। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ମୁଁ ତ ସାର୍ ପୁରା ସତରେ ଚାହୁଁଥିଲି, କାହିଁକିନା ମୋ ପାଠ ପଢାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡାଉନ ହେଇ ହେଇକି ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି କି ପ୍ରିଲିମ ଟା ଆସିଲା, ପୁରା ନୂଆ ପାଠ, ମତେ ଏବେ ପଢିବା ପାଇଁ ପୁରା ଫ୍ରେଶ ଅପ୍ ଲାଗିବ। ମୁଁ ପୁରା ପଢିବି ଭଲସେ, ଆଉ ତାପରଠୁ ପୁଣି ଯେହେତୁ ଏକ୍ସାମ ଟା କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଯିବି ପ୍ରିଲିମ, ପୁଣି ମେନ୍ ପାଇଁ ମତେ ପଢିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ଗୋଟେ ପୁଷଅପ୍ ମିଳିଯିବ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିଲିମ ପାଇଁ ତାପରେ ଲାଗିଲି ଆଉ। ତାପରେ ତ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥିଲା ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ, ଯେବେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା। ସେତେବେଳେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଯେ ପ୍ରିଲିମ୍ ହବ କି ମେନ୍ ହବ। ମୁଁ ନଭେମ୍ବରରେ କହୁଛି ନଭେମ୍ବରରେ ସାର୍ ନଭେମ୍ବର ଆସିଥିଲା। 20 ପରେ 2022 କଥା। ଆଜ୍ଞା। ନଭେମ୍ବର 20 ନା 25 ବୋଧେ ଭିତରେ ଆସିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବୋଧେ ମେଡିକାଲରେ ପଢୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଓଏସଟି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଆସିଥିଲା ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ତମେ କେମିତି ପ୍ରିଲିମ୍ ପାଇଁ କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କଣ ରହିଲା? ମୁଁ ତ ତା ଆଗରୁ ସବୁ ମେନ୍ ଗୁଡାକ ପଢୁଥିଲି, ମାନେ ମୋର ହଁ ଟଚ୍ ଥିଲି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିଲିମ ଆସିଲା, ମୁଁ ଆଉ ଜମା ବି ମେନ୍ ପାଇଁ ଟାଇମ ଦେଲି ନାହିଁ। ବିକଜ ଆଉ ତମେ ସାର୍ ମୁଁ ମେନରେ କହିଲି ଦିଥର ହାଇସ୍କୁଲ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛ, ସେଇଟା ତମ ପାଇଁ ବଡ କଥା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଉ ଆଚ୍ଛା। ଯେହେତୁ ପ୍ରିଲିମରେ ମ୍ୟାଥ ଥିଲା, ରିଜନିଂ ଥିଲା, ଜିଏସ୍ ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ମାନେ ମାନେ ଯୋଉ କରେଣ୍ଟ ଆଫାୟାର ଆଉ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜୋଗ୍ରାଫି, ଏଟା ସାର୍ ମୁଁ 10th କ୍ଲାସ ପାଖରୁ ଛାଡି ଦେଇଥିଲି। ତ ସେଇଟାକୁ ମତେ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ହୁଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ସବୁ ପାଇଁ ଟାଇମ ବାହାର କଲି, ଆଉ ମେନ୍ ପାଇଁ କିଛି ବି ପଢି ପାରିଲିନି। ମୁଁ କେବଳ ମେନ୍ ଫୋକସ ଦେଲି ମ୍ୟାଥ କୁ, ଆଉ ସବୁଠି କରେଣ୍ଟ ଆଫାୟାର ଆଉ ଜିକେ କୁ। ରିଜନିଂ ହଉଥିଲା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଆଗରୁ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ ହଉଥିଲା ସେଥିରେ ରିଜନିଂ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେଇଟା ସାହାଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା କରିଥିବ। ସେଟା ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ଜିକେ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ତମର କେମିତି ଥିଲା? କଣ କଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଫଲୋ କରୁଥିଲ କିମ୍ବା ବୁକ୍ ଫଲୋ କରୁଥିଲ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, କରେଣ୍ଟ ଆଫାୟାର ଟା ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖେ ସକାଳୁ। ହୁଁ। ଆଡ୍ଡା 247 ସାର୍ ପଢଉଥିଲେ ବିଭୂତି ହିନ୍ଦୀରେ। ସାର୍ ହିନ୍ଦୀ ଚ୍ୟାନେଲ ମେନ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଆଚ୍ଛା। ଆଜ୍ଞା। ସେଥିରେ ଦେଖେ, ବିଭୂତି ସାରଙ୍କର ବି ଦେଖେ 6:30 ବେଳେ। 6ଟାରୁ 6:30 ବେଳେ ବି ସାର୍ କରନ୍ତି, ସେ ଭିଡିଓ ଟା ବି ଦେଖେ। ବିଭୂତି ସାରଙ୍କର ଆଡ୍ଡା 247 ଓଡିଆରେ ଥିଲା। ହଁ ସେଟା ବି ଦେଖେ। ତାପରେ ସାର୍ ୱିକଲି ଯୋଉଟା ମୁଁ ମାନେ ଯୋଉଟା ସପ୍ତାହ ସାରା ପଢିଲି, ମୁଁ କେବଳ ସାର୍ ଭିଡିଓ ଦେଖେ, ମୁଁ କିଛି ଲେଖା ଲେଖି କରେନି। ପ୍ରତିଦିନ ଭିଡିଓ ଦେଖେ। ଆଉ ପ୍ରତି ୱିକଲି ଯୋଉ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ସବୁ ଆସେ ବିଭିନ୍ନ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ମୁଁ 2-3ଟା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଦେଖିଦିଏ। ଆଉ ତାପରେ ସାର୍ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ମନ୍ଥଲି ବି ଦେଖେ। ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଜିକେ ଯୋଉ ରହିଲା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜୋଗ୍ରାଫି, ତା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କେମିତି ଥିଲା ତମର? ହିଷ୍ଟ୍ରିଟା ଅଶୋକ ସାରଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ପୁରାପୁରି ପଢିଛି। ଆଉ ଜୋଗ୍ରାଫି ମୁଁ ଆଡ୍ଡା 247 ରେ ନେଇଥିଲି ପ୍ରିଲିମ୍ ଆଉ ମେନ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ଟା। ତ ସେଥିରୁ ବି ପୁରା ମତେ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେଇଛି। ଆଉ ଅଲଗା ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ବି ଦେଖେ, ଯେମିତି ପଞ୍ଚମ କ୍ଲାସ ଗୋଟେ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡୋଲୋଗ ସାର୍ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି। ସେଥିରେ ବି ସେ ବହୁତ ସାରା କୋଶ୍ଚେନ ଡିସକସନ କରନ୍ତି, ଜିକେ କୋଶ୍ଚେନ ଡିସକସନ ବହୁତ କରନ୍ତି। ସେଟା ବି ଦେଖିଛି। ଆଉ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆଉ ସାର୍ ବହୁତ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ମୁଁ ବହୁତ ଫଲୋ କରିକି ଦେଖିଥିଲି। ଏବେ ତ ମୋର ଠିକ କିଛି ସେ ମନେ ବୁକ୍ସ ପଡୁନି। ପଢୁଥିଲ ଜିକେ ପାଇଁ? ହଁ ସାର୍ ଆଣିଥିଲି ଗୋଟେ ଦିଶା ପବ୍ଲିକେସନର 10,000 ବୁକ୍ ଆଣିଥିଲି। ଏମସିକ୍ୟୁ କିନ୍ତୁ ବୁକ୍ ଆଜ୍ଞା ଏମସିକ୍ୟୁ ଖାଲି ଅବଜେକ୍ଟିଭ। କିଛି ଥିଓରି ବହି ପଢିନ? ନା ସେ ଥିଓରି ମୁଁ କେବଳ ଏଇଥିରୁ ହିଁ ପଢିଛି ସବୁ। 100 ମାର୍କ ଯୋଉ ଥିଲା ପ୍ରିଲିମ୍ ଏକ୍ସାମ, କେତେ ମାର୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥିଲା, ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା ଯେ ହଁ ଏତିକି ରଖିଲେ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇଯିବ ବୋଲି? କ୍ୱାଲିଫାଇ ତ ମୁଁ ଭାବିଛି, ମୁଁ ମ୍ୟାଥରେ ମୋର ପୁରା ଭାବିଥିଲି କି 20ରୁ 20 ରହିବ, ଆଉ ରିଜନିଂ ଟା ରହିଯିବ। ବାକି କରେଣ୍ଟ ଆଫାୟାର ଆଉ ଜିକେ କୁ ନେଇକି ମୁଁ ଟିକେ ଡାଉଟ ରେ ଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ସେଇଟା ମତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେଲା ଏକ୍ସାମରେ। ମୁଁ ଯାହା ବି ପ୍ରାୟ ପଢିଥିଲି ସବୁ ପଡିଯାଇଥିଲା। ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ କୋଉଠି ଏପଟ ସେପଟ ଥିଲା। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟା ସାର୍ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଟିକେ ପଡିଥିଲା। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କେମିତି କରୁଥିଲ?
कंप्यूटर पे सर मु थियोरी किसी पढ़ी नहीं, खाली एमसीक्यू ही प्रैक्टिस करछि। सुशांत सर बहुत सारा मैराथन वीडियो देखिछि। ଆଉ ଆଉ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଅଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ମୁଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଥିଲି, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ଜାମ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ ବି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପଢେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତା ଆଗରୁ ବି ଗୋଟେ ଥିଓରି କ୍ଲାସ ଦେଖିଥିଲି। ପ୍ରୀତି ମ୍ୟାମ ଥିଲେ ଜଣେ, ସିଏ ବି ଥିଓରି କ୍ଲାସ କରନ୍ତି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ, ସିଏ ବି ଭଲ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସାର୍ ସୁଶାନ୍ତ ସାରଙ୍କର ସବୁ ଯାକ ଭିଡିଓ ଖାଲି ଦେଖେ, ସେଇଠୁ ଦେଖି ଦେଖିକି ଯେତିକି ବାକି ହେଲା ଆଉ। ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଯୋଉ ପଢୁଥିଲା? ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ସାର୍ ମୁଁ ଆଡା 247 ଯୋଉ ନେଇଥିଲି, ସେଥିରେ ସାର୍ ମତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ। ମୁଁ ସେଇଠୁ ହିଁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ମାନସ ସାର୍ ଆଉ ପ୍ରଦୀପ ସାରଙ୍କ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଜିରୋ ଟୁ ହିରୋ ବ୍ୟାଚ୍ ବି ନେଇଥିଲି। ହୁଁ ସେଇଠୁ ହିଁ ମୋର ମ୍ୟାଥ କନସେପ୍ଟ ପୁରା ସାର୍ କ୍ଲିୟର। ଆମର 20 ରୁ 20 ହିଁ ଥିଲା ମ୍ୟାଥରେ। ଭାଇ ସିବିଜେଡ୍ ପିଲା 20 ରୁ 20 ମ୍ୟାଥ ରଖିବା ଭାରି ମାନେ ପୁରା ନା ଗର୍ବ ସାର୍, ବିଷୟ। ମାନେ ମତେ ମ୍ୟାଥ ଆସେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ସେଗୁଡାକ। ଆଉ ହଁ ଯେହେତୁ ସେଠି ଜିରୋ ଟୁ ହିରୋ ବ୍ୟାଚ୍ ଟା ଜଏନ୍ କରିଦେଲି, ଆଉ ସେଠି ଆଉ ସାରଙ୍କର ବି, ମାନସ ସାର୍ ବି ଭଲ ପଢାନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଦୀପ ସାର୍ ତାଙ୍କ କ୍ଲାସ ଗୁଡା ମୁଁ ସବୁ ଆଟେଣ୍ଡ କଲି। ସେଇଠୁ ହେଇଗଲା ଆଉ 20 ରୁ 20। ରିଜନିଂ ରେ 18 ଥିଲା। ମାନେ ପ୍ରିଲିମ୍ ରେ ଆଉ ତୁମେ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଥିଲ 100 ରୁ? 71। 71। ତମର ତ କଟ୍ ଅଫ୍ କେତେ ଯାଇଥିଲା? ଆଇ ଥିଙ୍କ 50 ନା 50 ଯାଇଥିଲା। 21 ବାଇଶ, ମାନେ ବହୁତ କଟ୍ ଅଫ୍ ରଖିଥିଲ। ତାହେଲେ ତମେ ଯୋଉ ହୁଁ। ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ପ୍ରିଲିମ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଇଥିଲା, ଯଦି କୌଣସି ଏସଏସସି ଏକ୍ଜାମ ବି ଦେଇଥାନ୍ତ, ଆଇ ଥିଙ୍କ ବଜେଇ ଦେଇଥାନ୍ତ ବୋଧେ ନା? କିନ୍ତୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ତ ଟିଚର ଆଜ୍ଞା ହବାର ଥିଲା ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ବାକି ଇଏ ଗଲା ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରିଲିମ୍ ସହିତ ତମେ ମେନ୍ ପାଇଁ ପଢିନ, ବିକଜ ତମେ 2 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ପଢିଛ ମେନ୍ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ପ୍ରିଲିମ୍ ବେଳେ ଓନ୍ଲି ଫୋକସ୍ ପ୍ରିଲିମ୍ ଉପରେ ହିଁ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରିଲିମ୍ ଏକ୍ଜାମ ସରିଗଲା, ସରିଗଲା ପରେ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମେନ୍ 2 ମାସରେ ହେଇଯିବ ତମକୁ, କିନ୍ତୁ ତମ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ ଟା ହଁ ଡିଲେ ହେଲା। ଆଇ ଥିଙ୍କ 4-6 ମାସ ହେଇଗଲା ବୋଧେ। ହଁ ହଁ ସାର୍। ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ହେଇଗଲା, 6 ମାସ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ତ ସେଇ ଯୋଉ 6 ମାସ, 4-6 ମାସ ପ୍ରିପାରେସନ୍, ମେନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ତମର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ'ଣ? ମେନ୍ ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ବାୟୋଲୋଜି କଥା କହିବା, ତାପରେ କେମିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଯିବା। ନା ଫାଷ୍ଟ କେମିଷ୍ଟ୍ରି କଥା କହିବା, ବିକଜ ସିବିଜେଡ୍ ପିଲାମାନେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଡିସ୍କସନଟା ଆଗ ହବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ଆଜ୍ଞା କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ତମେ ଯୋଉ 21ରୁ 22ରୁ ହେଇଛ, ସେଇଟା ଆଗ କହିଦିଅ। ସେଇଟା ତମକୁ ତ ନିହାତି ଭାବରେ 23ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ବଟ୍ ସେ 21-22ର ତମର ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କ'ଣ? ତମେ କୋଉଠୁ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପଢୁଥିଲ? କିଛି ଆଜ୍ଞା। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଫଲୋ କରିଥିଲେ, କିଛି ବହି ଫଲୋ କରିଥିଲେ, କି କୋଉଠୁ କୋଉଠୁ ଏମସିକ୍ୟୁ କରିଥିଲ? ଏନସିଆରଟି ବହି ପଢିଛ ନା ନାଇଁ? ହ୍ୱାଟ ଏଭର ୟୁଅର ସୋର୍ସେସ୍। ସାର୍ 2021ରେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ, ମୋର ସବୁଠୁ ଭଲ ଡିସିସନ ଥିଲା ବିଦ୍ୟାସାଗର କ୍ଲାसेସରେ ଜଏନ୍ କରିବା। କାହିଁକିନା ମୁଁ ପାଠରେ ଶୂନ ହେଇଯାଇଥିଲି। ପାଠରେ ଶୂନ ମାନେ ମିନ୍ ସାର୍, ମୁଁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ମାନେ ବିଇଡି 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ +3 ର ପାଠ କିଛି କିଛି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ସମସ୍ତେ ଭୁଲି କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଗୁଡା ଯାଆନ୍ତି, ସେଟା ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଯାଆନ୍ତି, ଏଇଟା ଅବଭିୟସ କଥା। 2 ବର୍ଷ ତେଣୁ ବିଇଡି ସାର୍ ପରେ ମୁଁ, ଜଣେ ଭୁଲିଯିବ ସାଇନ୍ସ ପିଲା ଯେ ମୁଁ ସାଇନ୍ସ ପଢିଥିଲି କେବେ। ହଁ, ହଁ ନେକ୍ସଟ। ସାର୍ ଠିକ ଠିକ। ତାପରେ ମୁଁ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଜଏନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ, ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ଗୁଡା ହେଲା, ସେଇଠୁ ହିଁ ମତେ ମୋର ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଜିନିଷଟା ମତେ ମିଳିଗଲା ସବୁଥିର। ବଟନୀ, ଜୁଲୋଜି, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ଆପଣ ତ ସାର୍ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋର ସବୁଠୁ ଫେବରେଟ। ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ମିଳିଗଲା, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ମୁଁ ତାରି ଉପରେ ସାର୍ ମାନେ ବେଶୀ ବେଶୀ ପଢି ଚାଲିଲି। ଫିଜିକ୍ସ ବାଲାରୁ ସାର୍ ମୁଁ ସବୁ ନୋଟ କରିଛି। ମୁଁ ଫିଜିକ୍ସ ବାଲାରୁ, ଫିଜିକ୍ସ ବାଲାରୁ ସେ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ବହୁତ ବହୁତ ଅଛି, ମାନେ ଭିଡିଓ ଗୁଡାକ ବହୁତ ବହୁତ ଲମ୍ବା, ତା ପାଇଁ ବହୁତ ପେସେନ୍ସ ଦରକାର। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ 7-8ଟା ଖଣ୍ଡେ ଭିଡିଓ, 2 ଘଣ୍ଟା 1.5 ଘଣ୍ଟା ଲେକ୍ଚର, ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ମାନେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହକାରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ସମୟ ବହୁତ ଅଛି, ଆମକୁ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବାକୁ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଇଠୁ ବି ଯାଇକି ନୋଟ ନିଜେ କରିବ ସାର୍, ବଢିଆ ନୋଟ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଠି ସାର୍ ସବୁ, ନିହାତି ଭାବରେ ସେଠି ବେସମେଣ୍ଟ ଟା କ୍ଲିୟର ହବ, ବିକଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଲେବୁଲ ତ ହଁ କେବେ ଶସ୍ତା ନଥିଲା 2023 ମେନ୍ ରେ ନା। ନା ସାର୍, ସେଠି ତାପରେ ସାର୍ ନେକ୍ସଟ କେମିଷ୍ଟ୍ରି କଥା କହିଚାଲ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତାପରେ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଏନସିଆରଟି ଫିଙ୍ଗର ଟିପ୍ସ ଆଣିଥିଲି, ଆଉ ସେଇଠୁ ବି କରେ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ମୁଁ, ମୋର ସାର୍ କଣ ହେଲା କହିଲେ, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ 2 ଥର ଯାକ ଦେଇଛି, ମୁଁ ବେଶୀ ବେଶୀ ପଢି ପାରିନଥିଲି। କେମିଷ୍ଟ୍ରି 20 ମାର୍କ ଥିଲା, ତ ମୁଁ 4ଟାରୁ 5ଟା ୟୁନିଟ୍ ସବୁବେଳେ ନେଇଥାଏ। 2 ଥର ଯାକ ମୁଁ ସେଇ 4ଟା କଣ 5ଟା କଣ ୟୁନିଟ୍ ନେଇଛ? ଭଲସେ। ଆଟମ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନେଇଥାଅ, ବେସିକ୍ କନସେପ୍ଟ ନେଇଥିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଉ ପିରିୟଡିକ ପ୍ରପର୍ଟି ନେଇଥିଲି, ପିରିୟଡିକ ଟେବୁଲ, ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ସନ ଅଫ ଓର୍, ସେଟା। ମେଟାଲ୍ସ, ମେଟାଲ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍, ଅର୍ଗାନିକ ନେଇନଥିବ। ଅର୍ଗାନିକ ର ଫାଷ୍ଟ ରୁ କିଛି ପାର୍ଟ ନେଇଥିଲି। ଆଚ୍ଛା। ଆଇ ପାର୍ଟ ନେମିଙ୍ଗ କୁ ଆଉ କିଛି ପାର୍ଟ ନେଇଥିଲି। ଆଉ ବାକି ସବୁ ଗୁଡାକ ମାନେ ପଢି ପାରି ନଥିଲି ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଏକ୍ଜାମ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସବୁ ପଢିକି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଏଇ 2023 ଏକ୍ଜାମ ରେ ମୁଁ ସିକେଏସ କେଆର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆମ ସାରଙ୍କର, ସେଇଟା ମୁଁ ନେଇଥିଲି। ସେଇଥିରୁ ସବୁ ଯାକ ଭିଡିଓ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଆଉ ସାର୍ ସବୁ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏମସିକ୍ୟୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରାନ୍ତି, ସେଇଥିରୁ ହିଁ ମୁଁ କେବଳ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲି। ପୁରା 10ଟା ଯାକ ୟୁନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଥିଲ ତମେ କେମିଷ୍ଟ୍ରିର? ହଁ ସାର୍, କହିବାକୁ 10ଟା ଗଲେ ୟୁନିଟ୍ 10ଟା। ଅଛି କିନ୍ତୁ ସିଲାବସରେ। ଲାଷ୍ଟ ଅର୍ଗାନିକ ର କିଛି ପାର୍ଟ ଛାଡିଥିଲି, ଆଉ ବାକି ସବୁ କରିଥିଲି। 10ଟା ଯାକ ୟୁନିଟ୍ ତମେ ସାରିଛ। ଏମସିକ୍ୟୁ କେବଳ ସିକେଏସ କେୟାର କରିଛ, ନା ନିଜ ତରଫରୁ କିଛି ଏମସିକ୍ୟୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଥିଲ?
ନା ସାର୍ ମୁଁ ନିଜେ କିଛି କରିନାହିଁ, ମୁଁ ସେଇଠୁ ସିକେଏସକେ ରୁ ଯେତେ ସାରା ଥାଏ ସେଇଠୁ କରେ, ଆଉ ଅଲଗା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ବି ଯୋଉ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ଦେଖେ ସେଇଥିରୁ ବହୁତ ସାରା ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥାଏ ଏନସିଆରଟି ତ ବେସ ରେ, ମୁଁ ସେଇଗୁଡାକ କରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ। ଚାପ୍ଟର ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ଚାପ୍ଟର ଥିଓରି ସାରି ଦଉଛି ଚାପ୍ଟର ୱାଇଜ ଏମସିକ୍ୟୁ କରିବାଟା ଭଲ, ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଓଭରଅଲ ସାର୍। ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ମାରାଥନ ଗୁଡା ଦେଖିଲେ ଭଲ ହବ। ହଁ ସାର୍ ମୁଁ ମାରାଥନ ଟା ସେଇଆ କରେ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ମାନେ ଦେଖିବା। ନା ମାରାଥନ ସାର୍ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପଢିଦିଏ, ତାର ହୁଁ। କନସେପ୍ଟ ଟା ନେଲି, ତାକୁ ନୋଟ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି, ତାପରେ ତାର ଅବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସବୁ କରେ, କରିସାରିଲା ପରେ ମାନେ 100ଟା 200ଟା ଯେତେଟା ଥାଏ ସେଗୁଡା ସବୁ ଦେଖିଦେଇକି ନିଜେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆଉ ସାର୍ ଯୋଉଟା ଧର ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଏ ତାକୁ ନିଜେ କରିଛି। ଆଉ ସାର୍ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ କିଛି ସରି ଆସିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ 4ଟା 5ଟା ମୋର କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା, ତାପରେ ମୁଁ ମାରାଥନ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କେମିଷ୍ଟ୍ରି କଥା କହିଲା, ତାପରେ ତମ ବାୟୋଲୋଜି ପ୍ରିପାରେସନ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ବଟନି ଜୁଲୋଜିର ସୋର୍ସ ଅଫ ପ୍ରିପାରେସନ କଣ ଥିଲା? ସାର୍ ବାୟୋଲୋଜିରେ ମୁଁ ସେ ଫିଜିକ୍ସ ବାଲାରୁ ବି ଦେଖେ, ସାର୍ ଯୋଉ ଥିଲେ ଆଗରୁ ତରୁଣ ସାର୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ମୁଁ ବଟନୀ ଟା ଦେଖେ। ଆଉ ଜୁଲୋଜି ଟା ମୁଁ ନିଜେ ଖାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରେ, କାହିଁକିନା ସାର୍ ସେଥିରେ ମୁଁ କ୍ଲିୟର ଥିଲି। ଖାଲି ସାର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଛି, ମାନେ ଯୋଉ ବି ଚ୍ୟାନେଲ ହଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟପିକ ମାରିବି, ମାନେ ଏଇ ଟପିକ ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଏମସିକ୍ୟୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ, ଏଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରେ, ଯେତେ ବି ଭିଡିଓ ଆସେ ମୁଁ ସବୁ ବସିକି କରେ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟରରେ। ଜୁଲୋଜି ବଟନୀରେ କିଛି କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ ଚାପ୍ଟର ଅଛି କି ଯୋଉଥିରୁ ଟିକେ ଅଧିକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡେ? ନା ସାର୍ ସେମିତି ନାହିଁ, ସବୁ ପଡେ। ଆଉ ସାର୍ ହଁ ଏନସିଆରଟି ଫିଙ୍ଗର ଟିପ୍ସ ବି ଗୋଟେ ଏମଟିଜି ରେ ଥିଲା, ସେଟା ବି ଆଣିକି ତା ଦେହରେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ସେମିତି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସବୁ ଟପିକ ରୁ ଏମିତି କିଛି ପିଲା ପଡିଛି। ଅଛନ୍ତି ପର୍ଟିକୁଲାର ଇଛି ଏଇ ଚାପ୍ଟର ଉପରେ ଟିକେ ବେଶୀ ଫୋକସ କରିପାରିବେ, ନା ଏମିତି କିଛି? ନା ସାର୍ ସବୁ ପଢିକି ଯିବାକୁ ପଡିବ, ସବୁଥିରୁ ପଡୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ। କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଟିକେ ମାର୍କିଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଠିକ୍ ଥିଲା ନା ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ଥିଲା କି ମତେ ଲାଗୁଛି? ହଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ସାର୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ଟିକେ ଅଧିକ ପଡିଥିଲା। ହଁ ସାର୍ ସେଇଆ ହେଇଥିଲା, କିଛିଟା ଚାପ୍ଟର ଉପରେ ଥିଲା, ବାକି ସାର୍ ମୋର ଆଉ ମନେ ନାହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଠିକ୍ ଗୁଡାକ, ଠିକ୍ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍। ପଡିଥିଲା ହଁ। ତାହେଲେ ବଟନି ଜୁଲୋଜି ପାଇଁ ଏମସିକ୍ୟୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ କଣ କଣ ଫଲୋ କରିପାରିବେ, ସଜେସନ କଣ ରହିବ ବାୟୋଲୋଜି ପାଇଁ? ବାୟୋଲୋଜି ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତ ସବୁ ଥିଓରି ଟା କ୍ଲିୟର ହବା ଦରକାର। ଆମେ ହୁଁ ଯୋଉ ବାୟୋଲୋଜି ହାଲକାରେ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି କି ହଁ ହେଇଯିବ, ସେଇଟା ଜମା ବି ନୁହଁ, ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର। ହୁଁ ସିଏ ମାନେ ଯେତେ ପଢି ଚାଲିଥିବେ ତାର ସେତେ ସେତେ କୋଶ୍ଚେନ ତାର ଅଛି, ବହୁତ ବହୁତ କୋଶ୍ଚେନ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେତେ କୋଶ୍ଚେନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଯୋଉଠୁ ବି ରିସୋର୍ସ ମିଳୁଛି ସେଠୁ କୋଶ୍ଚେନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଟା ଦରକାର। ଠିକ୍। ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ କିଛି, ଟା ହଁ, ଆଜ୍ଞା ଆଉ କିଛି କିଛି ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପିସିଏମ ରେ ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ହେଇଛନ୍ତି, ବିକଜ ଏଥରକ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ଆରଏସଟି ର ନୋଟିଫିକେସନ ବାହାରିଛି ଯେ ଯେ କାହାର କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଅନର୍ସ ଥିବ, ବାୟୋଲୋଜି ଇଲେକ୍ଟିଭ ଥିଲେ ବି ସେମାନେ ସିବିଜେଡରେ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସାମ ହଁ ସାର୍ ହଁ ଦେଇପାରିବେ। ନେଇଛି। ଯୋଉ ପିସିଏମ ଆଜ୍ଞା ପିଲାମାନେ ସିବିଜେଡକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଜ ଏ ସିବିଜେଡ୍ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ହିସାବରେ ତମର ସଜେସନ କଣ ରହିବ? ଆସନ୍ତୁ, ସୁବିଧା ହବ, ନା ତମେ ଯୋଉ ଫିଲ୍ଡରେ ଲାଗିଛ ସେଇ ଫିଲ୍ଡରେ ଲାଗ, କଣ ରହିବ ତମ ସଜେସନ? ସାର୍ ମୋ ସଜେସନ ହଉଛି ତାଙ୍କର ନଲେଜ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ହୁଁ ଆମେ ସିବିଜେଡ୍ ନେଇକି ବି ମୁଁ ଦୁଇଥର ଯାକ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପାଇଛି। ମୁଁ ସେ କଥା କହୁଛି କି ମାନେ ଧର ମୋର ମେନ୍ ଟା ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ପିସିଏମ ବି ସେତିକି ସହଜ ନୁହେଁ। ଯଦି ସାର୍ ସେ ଦିଥର ସେଠି ଟ୍ରାଏ କରିଛନ୍ତି, ଦିଥର କି ତିନିଥର ହେଇଛି, ତାହେଲେ ସିଏ ସେଇଟାକୁ ଛାଡିବା କଥା ନୁହେଁ। ହୁଁ କାହିଁକିନା ସାର୍ ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଏଠିକି ଆସିବେ, ଏଠି ପ୍ରୋ କାରିଓଟିକ୍ ୟୁ କାରିଓଟିକ୍ କଣ ବି ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ କଷ୍ଟ ହବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠିକି ତାଙ୍କର ସେଠି ଯଦି ସେ ଦିଥର ଦେଲେଣି ପରୀକ୍ଷା, ସେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଟା କୋଉଠି ରହୁଛି, ଆଉ କଣ କଲେ ସେଠି ସୁଧାରି ହବ, ଏଇଟା କରିହବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇଖିନା ସିବିଜେଡ୍ କୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବଟନୀ ଜୁଲୋଜି ବି ଏତେ କମ ନୁହେଁ, ଯେ ଘୋଷି ଦେଇକି ଯୋଉ କୁହନ୍ତି କି ଘୋଷା, ସେଟା ଲେଖି ହବ, ବାକି ସର୍ଟ ଟାଇପ ରେ ଯୋଉ ଆସିବ ସେଟା ସାର୍ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଇ ପଡିବ। ତୁ ତାଙ୍କ ନଲେଜ ଉପରେ ସେଟା ସାର୍ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କି ସିଏ କେତେ ଆକ୍ୱାର କରିପାରିବେ, ଯଦି ସିଏ ପଢିକି କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ବେଟର ତାଙ୍କ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମାନେ ଯିଏ ଦିଥର ଅଲରେଡି ଟ୍ରାଏ କରିଛି, ତୃତୀୟ ଥର ଆସିକି ଗୋଟେ ପୁରା 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 ଫ୍ରେଶ ରୁ ପୁରା ଗ୍ରାସ ରୁଟ ରୁ ନୂଆକୁ ଯାଇକି ପଢିବାଟା ହୁଏତ କଷ୍ଟ ହେଇପାରେ, ଯଦି ଇଫ୍ ହି କ୍ୟାନ୍ ହଁ ଦେନ୍ ହି କ୍ୟାନ୍ ହଁ ହଁ ସାର୍ ଠିକ ଅର୍ କଥା। ସି କ୍ୟାନ୍। କିନ୍ତୁ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ମନେକର ମୋର ଏଇ ବର୍ଷ ସରିଛି ବିଏଡ୍, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପିସିଏମ୍ ପିଲା, ମୁଁ ସିବିଜେଡ୍ କୁ ଜମ୍ପ ମାରିଦେବି, ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିବା ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ବେଟର ହବ। ସାର୍ ତାଙ୍କର ଯଦି ସିଏ ଦେଖିବେ କି ତାଙ୍କର ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ମ୍ୟାଥ ଭିତରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ହଁ ଖରାପ ହଉଛି ଆଉ ଦିଟାକୁ ସିଏ ସମ୍ଭାଳି ଦେବେ, ହୁଁ ତାହେଲେ ମେ ବି ହେଇଯାଇପାରେ। ଆଉ ଯଦି ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଦିଟା ଏକର ତାଙ୍କର ଡାଉନ ଅଛି ଗୋଟେ ପାରିବେନି, ତାହେଲେ ସିବିଜେଡ୍ ବେଟର ଅପସନ। ବେଟର ହବ, ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଫାଇନାଲି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି ସ୍ମୃତି ପଚାରିବା ପାଇଁ, ଯେ ଆଜ୍ଞା ଘରେ ବାପା ମା, ତମେ ନିଜେ ଭାଇ ଭଉଣୀ କେତେ, ନିଜ ଭାଇ ଭଉଣୀ? ସାର୍ ବାପା ମା ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଭାଇ। ଭାଇ ସାନ? ଆଜ୍ଞା। ବାପା କଣ କରନ୍ତି? ବାପା ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ଟିଚର, ମା ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଟିଚର। ଆଉ ଭାଇ ପିଜି ସାରିଛି, ବିଇଡି ସରିଛି। ସେ ବି ଲାଗୁଛି। ଟିଚର ହବାର ଆସ୍ପିରେସନ ଟା ଘରୁ ପାଇଛ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୋ ଜେଜେ ବି ଟିଚର ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତ ହବାର ଥିଲା ତ ଟିଚର ହିଁ ହବାର ଥିଲା।
ଆଜ୍ଞା ତ ଦିଥର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ କଟିକି ଜାଣିବି ମୁଁ ଦିଥର କୌଣସି କାରଣରୁ କଟିଲେ ବି ମୁଁ ଆଉ ଟିଚର ହିଁ ହେବି ନା କ'ଣ, ଏଇଟା ହିଁ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥିଲା। ତା ଆଜ୍ଞା ସହିତ ପାଠ ପଢ଼ା ଏଇଟା ତ ତମର କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଗଲା, ବଟନି ଜୁଲୋଜି ଗଲା, ପେଡାଗୋଜି ପ୍ରିପାରେସନ ବିଷୟରେ ତମର ସାର୍ କିଛି ପେଡାଗୋଜି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏଯାଏଁ କିଛି କହିନାହିଁ। ବହୁତ କିଛି କଥା ଅଛି ସାର୍ ପେଡାଗୋଜି, ମୁଁ ସାର୍ ପେଡାଗୋଜି ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି କହିବାକୁ ଗଲେ। ମୁଁ ଏଇଠି ପଢିଛି, ବାକି ସାର୍ ଓମ୍ ଏକାଡେମୀରେ ବି ପଢିଛି, ସେଠି ମୁଁ ପଢେଇଛନ୍ତି, ବେସିକ ନଲେଜ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାସାଗର କ୍ଲାସେସ୍ ଗଲି, ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ପେଡାଗୋଜି ବିଷୟରେ ବୁଝେଇଲେ। ଆଉ ସାର୍ ମାନେ ବହୁତ କୋର୍ସ, ବହୁତ ପାଠ ଆପଣ ହିଁ ଜଣେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଖାଲି ପାଠରେ ସାର୍ ନୁହଁ, ମାନେ ଯେତିକି ମେଣ୍ଟାଲ ସ୍ଥିତି ବି ବଜାୟ ରଖିବାରେ ଆପଣ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ମୁଁ ନୁହେଁ, ଏକଥା ସବୁ ଛୁଆ କହିବେ, ଯେତିକି ଜଣ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ପିଲା ଏ କଥା କୁହନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟ କି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମର ପଚାର ନଥିଲା, ହଉ ଛାଡ଼। ତାପରେ ସ୍ମୃତି ଆମେ ବି ଦେଖିଛୁ ତମେ ପାଠ ପଢ଼ା ସହିତ ବି କୋ କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ବି ତମର ବେଟର, ଭଲ ଡ୍ରଇଂ ବି କର, ଆଉ ଗୀତ ବି ଭଲ ଗାଅ। ତ ଫାଇନାଲି ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ, ଏଥିରେ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ ଆଜ୍ ଏ ଟିଚର ୟୁ ସୁଡ୍ ହାଭ୍ ଟୁ ବି ହଲିଷ୍ଟିକ୍ ଇନ୍ ନେଚର, ବିକଜ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟିର ଛୁଆ ଆସିବେ। ଯଦି କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ପିଲା ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଯଦି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗୋଟେ ଠିଆ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇ ଦେଲେ ପିଲା ଚୁପ୍, ପିଲା ସାଇଲେଣ୍ଟ, ଏ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ହେଲା। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା। ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ମୃତି ନିହାତି ଭାବରେ ମୋ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିବ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୀତଟେ, ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ୟୁ କ୍ୟାନ୍। ହଉ ସାର୍, ମୁଁ ତ କିଛି ପ୍ରିପେୟାର ନାହିଁ, ଏବେ ମୋ ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଗୀତ ମୋର ମନେ ପଡୁଛି, ସେଇଟା ଗାଇଦଉଛି। लग जा गले कि फिर हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात। लग जा रात हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो। लग जा गले। थैंक यू स्मृति। आई थिंक थैंक मझे यू। बोधे टिके टिके छोट नेटवर्क कटिगला, टिके गीत टिके मझे ब्रेक हो गला। ओके चलो किसी असुविधा नहीं। बड़ कथा थैंक यू स्मृति, तुम समय देल ये बड़ कथा, बिकज जाने आज ए टीचर हिसाब से ऑफिशियली जी पाठ पढ़ा काम न थाए, कागज पत्र काम बहुत है, टीचर को टाइम मैनेज करा भारी कष्ट हो जाए। तो ଆଜ୍ଞା से टाइम देते बड़ मत टाइम देल, मो चैनल को टाइम देल, ନା पिला ନା ସାର୍, ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞ ହେଇକି ଅଛି। ନାଇଁ ସାର୍ ନାଇଁ ଆପଣ ମତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି, OAVS ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁରେ। ସେଇଟା ତ ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ବୋଲି ଭାବେ ଚାଲ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। Again, thank you Smriti for giving us time and motivating the children, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିଥିବାରୁ। ତ ପିଲାମାନେ ଏତିକି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା ଏଠି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି ସଜେସନ୍ ରହିବ, ସ୍ମୃତିଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ ସଜେସନ୍, ଇଫ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଦେନ୍ ଗो ଟୁ ସିବିଜେଡ୍, ଯଦି ଆପଣ ପିସିଏମ୍ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ବାକି ସିବିଜେଡ୍ ବି ବଟନି ଜୁଲୋଜିରେ ଏତେ ବି ସହଜ ନୁହେଁ ସ୍ମୃତି କହିଲେ, ବାକି ଏତେ ପ୍ରକାର ବି ଦୁଇଥର କଟିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁଣି ମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇକି ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଜି ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଫାଇନାଲି ତମକୁ ସ୍ମୃତି ଏଗେନ୍ ଆଇ କଂଗ୍ରାଚୁଲେଟ୍ ୟୁ and thank you for Thank you. giving us time. God bless you. Namaskar and Jai Jagannath. Thank you.